Anybody excited about Jesus tonight? All those who are excited, shout aloud, hallelujah. 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 Our God is a good God. When 2 or 3 are gathered in His name, He promised that He is in their midst. And according to His promise, He is here. He knows us. He loves us. And He's a God who blesses us. And He is here tonight. So something good is going to happen tonight. Does anybody believe that tonight? Those who believe, lift your hands up and say something good is going to happen to me tonight. You know, the pastor has already prophesied what's going to happen. Pastor ഈ സഭയിലെ pastor already പ്രവചിച്ചു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. He said the Lord is going to give us a new heart. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ നൽകാൻ പോവുകയാണ്. Now how many of you know that's a good thing? എത്ര പേർ അറിയുന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. That's a very beautiful thing. അതൊരു മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. When God gives us a new heart, ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ നൽകുമ്പോൾ, a changed heart, ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ നൽകുമ്പോൾ, our life changes completely. നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി മാറി മറിയുകയാണ്. And that's going to happen tonight. അത് ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And the glory of God is going to be revealed amongst us. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. So even before I get into the ministry of the word, ദൈവവചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ്, I want to take this opportunity and thank Pastor Joshua John, the senior pastor of Emmanuel Gospel Assembly. ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായ ജോഷുവ ജോണിന് ഞാൻ വന്ദനം പറയുകയാണ്. Pastor Thomas Matthew and Shibu George and the church, I extend my thanks to you. Pastor Thomas Matthewനും ഷിബു ജോർജിനും അതുപോലെ സഭയ്ക്കുമുള്ള വന്ദനത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. Thank you for inviting me to your midst. I feel very honored. May the Lord bless you. എന്നെ നിങ്ങൾ നടുവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് എൻ്റെ നന്ദിയെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. Thank God for Pastor Dino's career. സ്തോത്രം. Hey dude, you got to translate, man. Come on. Pastor Dino's careerക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. He's a wonderful brother. Amen. സ്തോത്രം. Except when he has to translate about himself. At that time something happens. Thank you, my friend. Amen. What a joy to meet you. Amen. And how many of you think the band from Pastor Anison's church was fantastic? Pastor Anison Samuel ചർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ബാൻഡ് മനോഹരമായിരുന്നു. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? Can we put our hands together for them? ഇന്ന് രാത്രി അവർക്കായി കരങ്ങളെ നടിച്ച് God bless you guys. God bless you. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Pastor Anison is a good friend of mine. I thank God for that man of God and his life. Pastor Anison എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. All right, this evening I have a word from the Lord for us. I'm ready to bring it. Are you ready to receive it? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം എൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ആലോചന തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Amen. If you have your Bibles, turn with me to book of Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. വേദപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ അത് 2 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper and spiritual worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. You know, this scripture is a loaded scripture. The scripture is a loaded scripture. ഈ വേദഭാഗം വളരെയധികമായ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദഭാഗമാണ്. And I'm confident that there is not a single person in this room who hasn't heard at least 10 messages from this portion. ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു 10 മെസ്സേജെങ്കിലും 10 പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But Lord has something for us, so let's be expectant. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വേദഭാഗത്തും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ചില സംസാരിപ്പാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. See, the first thing which the scripture says is, ഇതിൽ നിന്ന് ആരംഭമായി പറയുന്ന പ്രാരംഭ കാര്യം, present your bodies as living sacrifice. അതെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ
ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി സമർപ്പിപ്പീൻ. This is your spiritual act of worship. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവിക ആരാധന. See, we live in a strange time. നാം ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പാർക്കുകയാണ്. We have a definition today in the society. There are certain things which are called as secular, and there are certain things which are called as spiritual. ചിലത് ആത്മീകവും ചിലത് ലൗകികമെന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളും നിർവചനങ്ങളും നാം ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. In United States there is a big debate, the separation of church and state. സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവിനെ പറ്റി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ വലിയ അതേ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. And so they have identified certain characteristics, certain behaviors as spiritual and certain things as secular. ചിലത് ആത്മീകമെന്നും ചിലത് ലോകപരമെന്നും അവർ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. But children of God, let me submit something to us tonight. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവൈതലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഈ ഒരു ആശയം വെക്കട്ടെ. As far as a child of God is concerned, there is nothing called as sacred and a secular. Everything is spiritual. Everything is sacred for you and I. എന്നാൽ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകളും മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാധ്യസ്ഥമല്ല. കാരണം എല്ലാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ്. We have people who do secular job and we have pastors who do spiritual job. ചിലത് ലോകപരമായ ജോലിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ചില പാസ്റ്റർമാർ ആത്മീകമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു. That is not true. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു. അത് സത്യമല്ല, വേർതിരിവ് സത്യമല്ല. Every job we do is a spiritual job. എല്ലാ ജോലിയും നാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആത്മീകമാണ്. If you're a teacher, you are a spiritual person there. നിങ്ങൾ അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ ആ വിദ്യാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മീക വ്യക്തിയാണ്. If you're a nurse, a doctor, an engineer, a janitor, a city worker, or work in McDonald's, whatever you do, wherever you are a spiritual person നിങ്ങൾ there. എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും ആ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആത്മീക വ്യക്തികളാണ്. See, many times the church calls people like us, me, who work full time in ministry, they are the ones who do spiritual job. പലരുടെയും ചിന്തയും പലയിടത്തും ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കും. കാരണം ഞങ്ങളെ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രി, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷകരാകിയാൽ ആ നിലയിൽ ഞങ്ങളെ കാണുകയും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. See, Bible is very clear about something. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. If Jesus is your Lord, യേശു നമ്മുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ, ദൈവമാണെങ്കിൽ, we all are in full time ministry. നമ്മൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ സമയ ശുശ്രൂഷയിലാണ്. And some of you, along with your full time ministry, you do other job. നമ്മുടെ പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷ വേലയോടൊപ്പം തന്നെ നാം മറ്റു പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നു. And when you go to your workplace, നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ you are representing Jesus there. അവിടെ നാം യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. You are carrying the glory of Jesus there. ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തെ നാം കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്, കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാണ്. See, we know in Antioch they called Christians as followers of Jesus as Christians. നമുക്കറിയാം അന്ത്യോക്യയിൽ യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ആരംഭമായി വിളിച്ചു. But there was another name which was famous for the Christians. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. It's called Christopher. അന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റോഫർ. You know what is Christopher? ക്രിസ്റ്റോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? One who carries Jesus. യേശുവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തി. You and I are people who carry Jesus. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും നാം യേശുവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. Hallelujah. Hallelujah. We don't carry little Jesus. നാം ഒരു ചെറിയ യേശുവിനെ അല്ല കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. We carry the same Jesus who is the Son of God, became man, died on the cross, was buried, and rose again on the third day. And today is seated at the right hand of God the Father. It is that same Jesus who is inside of you and I tonight. നാം സേവിക്കുന്ന, നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന യേശു ചെറിയ യേശു അല്ല. ദൈവപുത്രനായ യേശു ഭൂമിയിൽ 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്ന് ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ച് അതേ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന യേശു, അതാണ് നമ്മുടെ യേശു. We carry with us Jesus Christ. നാം യേശുവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. We carry the Holy Spirit with us. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഹിക്കുകയാണ്, കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Which Holy Spirit? Which Holy Spirit? ഏത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്? The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead is the Holy Spirit in you and I. യേശുവിനെ മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അതേ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. That same Holy Spirit is in these little children who follow Jesus Christ. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വസിക്കുകയാണ്. You know, there is nothing called as Holy Spirit Junior for children and Holy Spirit Senior
here for grown people. It's the same Holy Spirit in us. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രായമുള്ളവർക്ക് വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ല. എല്ലാവരുടെ മേലെയും ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുകയാണ്. Because we carry Holy Spirit. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. Because we carry Jesus. നാം യേശുവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനാൽ We are spiritual all the time. നാം ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നാം ആത്മീകരാണ്. We are spiritual people who do everything what Jesus did. നാം യേശു ചെയ്ത എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആത്മീകരാണ് നാം. Are you with me tonight, church? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? You are spiritual. നിങ്ങൾ ആത്മീകരാണ്. You are not secular. നിങ്ങൾ ജഡീകരല്ല, ലോകപ്രകാരമുള്ളവരല്ല. Let me tell you something. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, Even when you sin, നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ, when you sin, not sing. നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, Jesus does not leave and go away and say, oh my God, you know what happened here. യേശു പറയുകയില്ല, അയ്യോ ഇവർ പാപം ചെയ്തു എന്നാ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. But now you are sinning with Jesus with you. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവിനെ കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. That is only difference now. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യത്യാസം. Now till you don't ask Jesus to get out, he ain't going anywhere. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അത് വിട്ടുകളയുന്നില്ല, അവൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ യേശുവെ തള്ളിക്കളയാത്തോളം യേശു നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. Till you do not deny Jesus, he's not leaving you. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറയാത്തോളം കാലം അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. See, we have this idea. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. Sunday morning before coming to church. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സഭായത്തിന് വരും മുമ്പ്, oh Jesus, wash me, cleanse me by the blood, give me clean, oh Lord. കർത്താവേ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. If there is Lord's table, we will pray that prayer 2 more times. അന്ന് കർത്തൃമേശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. And then we think that other time Jesus is not with us. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മറ്റു സമയങ്ങളിലൊന്നും കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ലെന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത്. Jesus is with us always. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എപ്പോഴും യേശു നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. We are carrying him with us. നാം അവനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. We are carrying his presence wherever we go. നാം അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്, കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാണ്. That's why we are spiritual people. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ആത്മീകരാകുന്നത്. We do not become spiritual. നമ്മൾ ആത്മീകരാകുകയല്ല, we are born spiritual. നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവരാണ്. That which is born of the spirit is spirit. ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മീകമാണ്. That which is born of the flesh is flesh. ജഡത്തിൽ ജനിച്ചത് ജഡീകമാകുന്നു. First time when I was born into the world, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യമായി ജനിച്ചപ്പോൾ, through my mother, എൻ്റെ അമ്മയിലൂടെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, I was born in flesh. ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജനിച്ചു. But when I was 8-year-old, എന്നാൽ 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ I gave my heart to Jesus. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ യേശുവിനായി And സമർപ്പിച്ചു. I received him as my savior and Lord. ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവായി, എൻ്റെ രാജാവായി, എൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. That day a new birth happened in me. അന്ന് എനിക്കൊരു പുതിയ ജനനം സംഭവിച്ചു. And now I was born of the spirit. ഞാൻ അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചു. From that moment on, ആ നിമിഷം മുതൽ I'm spiritual. ഞാൻ ആത്മീകനാണ്. I'm not spiritual because I do spiritual things. ഞാൻ ചില ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആത്മീകനാകുന്നില്ല. We are spiritual. നാം ആത്മീകരാണ്. Because we are spiritual, നമ്മൾ ആത്മീകരാകിയാൽ, this is what Paul says. പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, Do not conform, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത്, but be transformed. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് അതേ രൂപാന്തരപ്പെടുക. Everybody say, do not conform. പറഞ്ഞാട്ടെ, അനുരൂപപ്പെടരുത്. ഒരുമിച്ച് Do പറഞ്ഞാട്ടെ, not conform, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത്. പറഞ്ഞാട്ടെ, but be transformed. എന്നാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുക. What is he talking about? എന്താ ഈ പറയുന്നത്? Do not conform to what? ഈ ലോകത്തെ അനുരൂപമാകരുത് എന്താ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Paul is saying, do not conform to the pattern of the world. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത്. See, a pattern of the world. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. I want to talk about the pattern of the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയെ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. See, there is pattern in everything and everywhere. എല്ലാ ഇടത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാതൃകകളുണ്ട്. Intelligence agencies track terrorists based on patterns. ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളുടെയോ മാതൃകകൾ അവർ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. Detectives catch criminals based on pattern. പോലീസുകാർ, ഡിറ്റക്റ്റീവ്സുകൾ അത് കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കുന്നത് അവരുടേതായ കുറ്റവാളിത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രക്രിയ അനുസരിച്ചാണ്. See,
pattern is everywhere. എല്ലായിടത്തും മാതൃകകളുണ്ട്. You have a pattern, I have a pattern. നമുക്കും ചില മാതൃകകളുണ്ട്, ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. The world has pattern. ലോകത്തിനും ചില മാതൃകകളുണ്ട്. See, around 4 years ago, 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് my wife was entrusted with the job of planning a wedding of a friend of hers. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു. Now, because of that, what she did was, every time she gets on the internet, she's looking for planning strategies, ideas of wedding, and contacting florists and contacting different people. Pretty soon something began to happen. ഈ വിവാഹത്തിന്റെ പ്ലാനിങ് നടക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പൂക്കാരിയെ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. For the next 2 years, her email was filled with emails from people who do wedding planning, florists, bouquets, food guys, photography, wedding this, wedding that. For next 2 years, her inbox was filled with this marketing emails. ഇന്നത്തെ 2 വർഷം എന്റെ ഭാര്യയുടെ അതേ ഇമെയിലുകൾ വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം, വിവാഹത്തിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി, മറ്റുള്ള പ്രക്രിയകളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും അതിന്റെ കൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയും ആളുകൾ വിളിക്കുകയാണ്, ആ ഇമെയിലുകൾ അയക്കുകയാണ്. You know what is that called? അതിനെന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? Direct marketing. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. You know what's happening? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Internet is observing your pattern. നിങ്ങളുടെ മാതൃക, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. What do you surf? എന്താണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് Which website you go? ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേക്കാ പോകുന്നത്? What do you shop on Amazon.com? എന്താണ് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതെന്ന് What do you buy from eBay? ഈബേയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് And പരിശോധിക്കുന്നു. they're looking for pattern. നിങ്ങളുടെ മാതൃക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ അത് പരിശോധിക്കുകയാണ്. Every time you watch pornography, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ they are watching you. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. They are നിങ്ങളുടെ ഓരോ tracking you. നീക്കങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും അവർ പരിശോധിക്കുകയാണ്, And so when you ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. plan wedding, നിങ്ങൾ വെഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ they are watching a pattern. അവർ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഒരു മാതൃക ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. And they start bombarding you with wedding invites and wedding marketing tools. അവർ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ വെഡിങ്ങുമായിട്ട്, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിൽക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. And you watch pornography. നിങ്ങൾ അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ Then your inbox is filled with pornographic material and pornographic invitation. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീല ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഓരോ കോൺടാക്റ്റുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് You കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. fly a lot, you travel a lot. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, Lot of these tours and travels and airline messages start coming into your ഓരോ inbox. എയർലൈൻ കമ്പനികളുടെ ഇമെയിലുകളും പരസ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ വന്നു ചേരുകയാണ്. Why is the world looking for pattern? എന്തിനാണ് ഈ ലോകം നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ നോക്കുന്നത്? For one reason. ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. Based on your pattern, നിങ്ങളുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച്, they want to give you more. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതനുസരിച്ച് തരണം. Are you with me today? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Based on your pattern, നിങ്ങളുടേതായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് you will receive more. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കും. Do you realize something? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നോ? Satanic world is looking for your pattern. പൈശാചികമായ ലോകം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമത്തെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The world is looking for your pattern. ലോകം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ക്രമത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു. When the demonic world sees a certain kind of sin is the dominant pattern of your life. പൈശാചിക മണ്ഡലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന്റെ ക്രമം, അതിൻ്റെതായ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ Satan brings more of that stuff towards you. പിശാച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. Let me illustrate this. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അത് വിശദീകരിക്കട്ടെ. Have you ever seen? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? It might be a large church. ഒരു പക്ഷേ വലിയ ചർച്ച ആകാം, വലിയ It സഭയാകാം. could be a 5,000 church, 10,000 church, 20,000 member church. 5000 10,000 20,000 പേരെ കൂടി വരുന്ന സഭയാകാം. A new person walks in, ഒരു പുതിയ വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോ and this person has problem with submission to leadership. ആ വ്യക്തിക്ക് നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, And he's always a fault finder of pastors. ആ പാസ്റ്റർമാരുടെ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. The first Sunday he comes, ആദ്യത്തെ സൺഡേയിൽ ഞായറാഴ്ച സഭയിൽ there are വരുമ്പോൾ 2,000 people in the church. 2000 പേര് സഭയിലുണ്ട്.
You know who are the people he will make friends with? അദ്ദേഹം ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുമെന്ന് അറിയാമോ? Everyone who finds mistakes with pastors. ആ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകരെതിരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കും, പുലർത്തും. Why? എന്തുകൊണ്ട്? The pattern in him അദ്ദേഹത്തിലെ പ്രവൃത്തിക്രമം has created a bondage in him, അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ബന്ധനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. and that bondage is attracted to others with that bondage. ആ ബന്ധനം അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്. So he gets more of the stuff he is patterned after. ഏതിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം അതേ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. But church, this is a good news. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സദ്വർത്തമാനമുണ്ട്. Even the heavenly world is looking for എന്നാൽ pattern. സ്വർഗ്ഗമണ്ഡലവും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്രമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. The Lord is looking for a pattern. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്രമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. What are you attracted നിങ്ങൾ to? എന്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് Then നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. why? സ്തോത്രം. എന്തിനു വേണ്ടി? So that based on the pattern more can be given to നിങ്ങൾ you. ഏതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗമണ്ഡലങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Holy Spirit is watching. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ നോക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. Do you have a pattern of worshiping God? നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ക്രമം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? Then the Lord gives you more opportunities to worship Him. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാധിപ്പാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകും. Do you have a pattern to seek the glory of God? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുപോലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ അതേ ആകർഷിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടോ? Then more of the glory is released to അങ്ങനെ ഒരു you. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അധികമായി നിങ്ങളുടെ മീതെ പകരും. Do you like to carry the presence of God? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? Then more of that presence is released to you. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ധാരാളമായി നിങ്ങളുടെ മീതെ പകരും. Hallelujah! Hallelujah. What an exciting thing that is. ഓ സ്തോത്രം. അതിനെ ചൊല്ലി അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷിക്കുകയാണ്. Have you seen something? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? A person who likes to share the gospel. ദൈവവചനത്തെ സുവിശേഷത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി, Wherever she goes, ആ വ്യക്തി എവിടെ പോയാലും, she might be in a bus, ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും, she might be in a plane, പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും, she might go shopping. അതേ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലും, The Lord will bring someone who needs the touch of Jesus. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ സ്പർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. Why? എന്തുകൊണ്ട്? You are also in that place. നിങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. She is also there. ആ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയും അവിടെയുണ്ട്. But the Lord brings this person to her. എന്നാൽ യേശു ഈ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Pattern. കാരണം ഒരു മാതൃക ഇവിടെയുണ്ട്. Are you with me tonight, church? ഇന്ന് രാത്രി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? If you're with me, wave your hand so that I can follow. എന്നോടൊപ്പം Are you with ഉണ്ടെങ്കിൽ me? കരങ്ങളെ Hallelujah. ഉയർത്തി Yeah. ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ The പറഞ്ഞാട്ടെ. Lord is looking for pattern. യേശു പാറ്റേൺ മാതൃക നോക്കുകയാണ്. The world has a pattern. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. And that pattern is always calling you. ആ മാതൃക നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. See, one of the pattern of the Western churches is this. പാശ്ചാത്യ സഭകളുടെ ഒരു മാതൃക, A little child is raised in a church. ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് സഭയിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. And this child will come with the parents to the church until he or she is 10, 12, 13. മാതാപിതാക്കളുടെ ഒപ്പം ആ പിഞ്ച് കുഞ്ഞ് ആ ശിശു സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് 10-ാം വയസ്സ് വരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. By the age 14, 15, this child begins to love the world, becomes rebel, leaves the church and goes out. എന്നാൽ 14-15 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒരു മത്സരിയായി പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് മാറി ആ പൈതൽ മാറി ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. And then that child has no relation or connection with the church. ആ സമയത്ത് ആ പൈതലിന് ആ കൊച്ചിന് സഭയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. Lives a life of its own. ആ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. Finds a partner. ആ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Gets married. പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. No Jesus in that relationship. എന്നാൽ ആ ബന്ധത്തിൽ യേശുവില്ല. And that marriage ends up disastrous. ആ വിവാഹ ജീവിതം വളരെ അധപതനത്തിൽ ചെന്ന് The അവസാനിക്കുകയാണ്. life is becoming miserable. അവരുടെ ജീവിതം വളരെ കൈപ്പേറിയതായി മാറുകയാണ്. By the age 40, 40-ാമത്തെ വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ so much knocking has come onto that life. ഓരോ തരത്തിലുള്ള അതേ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിനെതിരെ, വിവാഹ ജീവിതത്തിനെതിരെ അതേ അടിക്കുകയാണ്. Now they turn to the Lord. പെട്ടെന്ന് അവർ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുന്നു. Around age 40, they come back to the church. ഏകദേശം 40-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരികയാണ്. This is why if you in the most of the Western nations, അതുകൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ most of the people in the church are below the age 15
and above the age 40. അതുകൊണ്ടാണ് സഭകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും 40 വയസ്സിന് മേലുള്ളവരുമാണ് സഭകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Why? എന്തുകൊണ്ട്? That is pattern of the world. അതാണ് ലോകത്തിന്റെ മാതൃക. Young people who are listening to me ഇന്ന് tonight, രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, let me talk to you tonight. ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. You do not need to conform to that pattern. ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അനുരൂപമാകരുത്. Parents, let me talk to you ഇന്ന് tonight. രാത്രി മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. Let me prophesy to you നിങ്ങളോട് tonight. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രവചിക്കട്ടെ. Just because you live in the West, ഈ പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ that pattern does not have to happen in your life or in your children's ആ life. മാതൃക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിലോ ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Do not expect that pattern in your home. ആ തരത്തിലുള്ള മാതൃക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കയറിക്കൂടരുത്. This is why in your home, when you see the child, rebuke in the name of Jesus the demonic pattern of the world. You do not want it to have any root in your home, in your marriage, in your family. അതുകൊണ്ട് അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്ന തലമുറകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള അന്ധകാര മണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചു പുറത്താക്കുക. I love when a backslider comes back to Jesus. ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരൻ യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. But you don't have to become a backslider in the first place. എന്നാൽ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Are you with me tonight, church? Praise the Lord. You do not have to love the world and come back. The Lord is faithful. He is able to keep you from loving the world in the first place itself. ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയിലേക്ക് പോയേച്ച പിന്നീടും ആത്മാവിലേക്ക് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനല്ല, അങ്ങനെയാകാതെ തന്നെ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, നമ്മുടെ ആളുകൾ തയ്യാറാകട്ടെ. Come on, I want you to declare in the name of Jesus. Come on, say in the name of ഇന്ന് Jesus. രാത്രി വാതുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I declare, ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, neither I Praise the Lord, nor my household എന്റെ ഭവനം will conform എന്റെ ഭവനം to the pattern of the world. ഈ ലോകത്തെ അനുഭവമാകുകയില്ല. In the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. If you believe that, give a clap offering to അത് Jesus. വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ അടിച്ച് Hallelujah. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. Church, സഭയെ, we need to understand this thing. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. For those who are struggling there, ആ മണ്ഡലത്തിൽ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, and you are seeing already there is damage happening, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അതെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, don't get disheartened. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൈവിടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. Don't become hopeless. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ കൈവിടരുത്. There is always hope in Jesus. എല്ലായ്പ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശിപ്പാൻ വകുപ്പുണ്ട്, വകയുണ്ട്. There is always restoration in Jesus. എപ്പോഴും ഒരു മടങ്ങി വരവ് യേശുവിൽ ഉണ്ട്. Oh, is anybody with me ഇന്ന് tonight? രാത്രി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Don't be disappointed. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. Don't be dejected. അത് നിമിത്തം നിങ്ങൾ അതെ 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 മനസ്സ് തകരരുത്, മനസ്സ് ഇടിയരുത്. Put your hand on your heart. Come on. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ അതെ ഹൃദയത്തിന് മീതെ വെച്ചാട്ടെ. Now prophesy over yourself. My situation is changing in Jesus' name. Come on. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മീതെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചാട്ടെ, എന്റെ അന്തരീക്ഷം, എന്റെ ജീവിതം അതെ മാറുവാൻ My പോകുകയാണ്. situation is changing in Jesus' എന്റെ name. സാഹചര്യം മാറി തുടങ്ങുകയാണ്. My situation is changing in Jesus' എന്റെ name. സാഹചര്യം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറി My തുടങ്ങുകയാണ്. situation is changing in Jesus' എന്റെ name. അനുഭവങ്ങൾ, എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറി തുടങ്ങുകയാണ്. You see, pattern of the world is very enticing. ലോകത്തിന്റെ മാതൃകൾ വളരെ ആകർഷണീയമാണ്. Pattern of the world is exciting. ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകൾ, അനുഭവങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാം. Pattern of the world gives pleasure for a season. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സന്തോഷം പകർന്നിരിക്കുന്നേക്കാം. See, I work a lot amongst university students all over the world. By the ഞാൻ grace of God. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ്. For the long time, I was a university evangelist. That's the only thing I did for a long time. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സുവിശേഷകനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ. I remember one evening when a young man came to my house. ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. He was a straight A student. അവൻ എല്ലാത്തിലും എ ലഭിക്കുന്ന, എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. First year of engineering, straight A. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എല്ലാത്തിലും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. It was in that time he got introduced to this beautiful thing, the greatest thing on earth, called as weed.
അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഈ ലോകത്തിന്റെ മനോഹരമെന്ന് തോന്നുന്ന കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടത്. Next he got from, it doesn't stop there, you know, it accelerates. Next he went into hashish. അങ്ങനെയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ആരംഭത്തിൽ നിൽക്കുകയില്ല, ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് അത് പോകുകയാണ്. Now his brain is frying totally right now. അവന്റെ ബ്രെയിന്, അവന്റെ തലച്ചോറ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്മേൽ തകരാറ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Got kicked out of the university. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. Dad and mom kicked him out of the house. അപ്പനും അമ്മയും അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. And he's out in the street, hopeless. അവനിപ്പോ വഴിയിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവനായി നടക്കുകയാണ്. We are talking. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാ. I said, dude, why? You know how dangerous this is. Why did you get into this? ഇത് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് കയറിയതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. He said, Freddie, you don't know. This is organic stuff. ഫ്രെഡി, അറിയത്തില്ല, ഈ സാധനം ഓർഗാനിക്കാ. This is organic. ഇതിൽ ഒന്നും മായം കലർന്നിട്ടില്ല. This ഇത് is ഓർഗാനിക്കാ. natural stuff. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാധനമാണ്. I told him, buddy, the most organic stuff in the world is snake poison. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഓർഗാനിക് പ്രകൃതിദത്തം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പാമ്പിന്റെ വിഷം. Oh, how organic is a snake poison. പാമ്പിന്റെ വിഷം ഭയങ്കര ഓർഗാനിക്കാ. Buddy, just because everything sounds organic doesn't mean it's meant for you. പ്രകൃതിയിൽ ലഭിച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെന്നില്ല. Oh, pastor, you are from India. What do you know? പാസ്റ്റർ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ അറിയാം? This is Canada. ഇത് കാനഡയാ പാസ്റ്റർ. Everything is legal here. ഇവിടെ എല്ലാം നിയമത്തിൽ സാധുതമാണ്. Prostitution is legal here. വേശ്യാവൃത്തി ഇവിടെ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. A stripper is legal here. അങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീലപരമായ സ്വഭാവ There are a സവിശേഷതകൾ lot of things that are legal here. ഇവിടെ പലതും നിയമത്തിൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. But you and I follow a different standard. എന്നാൽ നീയും ഞാനും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരും ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരാണ്, Our നിലവാരമുള്ളവരാണ്. standard is not what is legal in Canada. കാനഡയിൽ നിയമമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ നിലവാരം. We have a different standard. നമുക്ക് മറ്റൊരു നിലവാരമുണ്ട്. Our standard is the word of God. നമ്മുടെ നിലവാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. There are things legal in United States. അമേരിക്കയിൽ പലതും There are things നിയമസാധ്യതയുള്ളതാണ്. legal in India. ഇന്ത്യയിൽ പലതും There are നിയമസാധ്യതയുള്ളതാണ്. things legal in Canada. കാനഡയിൽ In നിയമസാധ്യതയുണ്ട്. South Africa. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. But there is only one Bible in India, in Africa, in USA or yes. Canada. Amen. This book does not change. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ വചനമേ ഉള്ളൂ. ആ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല. Don't tell me what is legal in this country. ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് പറയരുത് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ്, There കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണെന്ന്. is a pattern in this world. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. And that pattern is deadly. ആ മാതൃക അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്, കൊലപാതകം നിറഞ്ഞതാണ്. That pattern will destroy you. ആ മാതൃക നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. There is a pattern of the Spirit. എന്നാൽ ആത്മാവിൽ മറ്റൊരു മാതൃകയുണ്ട്. Oh, somebody shout hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ Shout ഹല്ലേലൂയ loud പറഞ്ഞാട്ടെ. hallelujah. ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. There is a pattern of the Spirit. ആത്മാവിലൊരു മാതൃകയുണ്ട്. That pattern is life. അത് ജീവന്റെ മാതൃകയാണ്. That pattern is victory. അത് ജയത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. That pattern is abundant life. അത് നിത്യജീവന്റെ വഴിയാണ്. That is a സമൃദ്ധിയായ pattern we need. ആ മാതൃക വഴിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. Is anybody with me tonight? ഇന്ന് രാത്രി എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുണ്ടോ? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. See, do not conform, ഈ ലോകത്തെ അനുരൂപമാകരുത്, but be transformed. എന്നാൽ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം. Everybody say conform, എല്ലാരും പറഞ്ഞാട്ടെ അനുരൂപപ്പെടരുത്, transform. പറഞ്ഞാട്ടെ രൂപാന്തരപ്പെടുക. What is this conform and transform? എന്താ ഈ അനുരൂപപ്പെടുക രൂപാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ? See, there are two devices that have mercury inside. രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, മെർക്കുറി ഉള്ളടങ്ങിയ രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. One is called a thermometer. ഒന്ന് ശീതോഷ്ണ സ്വയനിയന്ത്രണ യന്ത്രം. സ്വയനിയന്ത്രണ യന്ത്രമല്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന യന്ത്രം. സ്വയനിയന്ത്രണം is thermostat. Okay. Second is thermostat. രണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, ശീതോഷ്ണ സ്വയനിയന്ത്രണ യന്ത്രം. There we go. Thermometer has mercury inside. തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട്. Thermostat has mercury inside. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും മെർക്കുറി ഉണ്ട്. You know what is the difference between a thermometer and the thermostat? തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെയും തെർമോമീറ്ററിന്റെയും വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Thermometer measures. Based on the temperature, ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അനുസരിച്ച് when it rises,
അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ the thermometer will go up. ചൂട് കൂടുമ്പോൾ തെർമോമീറ്ററും അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് കൂടുകയാണ്. When the temperature drops, ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് കുറയുമ്പോൾ the thermometer will go down. അതിന്റെ അളവും കുറയുകയാണ്. You know what a thermometer does? എന്താ തെർമോമീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? It changes nothing. തെർമോമീറ്റർ ഒന്നിനെയും മാറ്റുന്നില്ല. It only conforms. തെർമോമീറ്റർ ചൂടിന്റെ ബാഹ്യമായ ചൂടിന്റെ അളവനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. It's conforming to the pattern of the world. അത് ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. Heat rises, ചൂട് കൂടുമ്പോൾ this fellow goes up. തെർമോമീറ്ററും മേളിലേക്ക് കൂടുകയാണ്. Cold sets in, അതെ, തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ this goes down. തെർമോമീറ്ററും കുറയുകയാണ്, അതിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ്. But what is a thermostat? എന്നാൽ controls. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്താ? It is something else. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാണ്. It does not conform. അത് അനുരൂപപ്പെടുന്നില്ല. It transforms. അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. It's always transforming. അത് എപ്പോഴും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is set on 71. No, what's the optimum in centigrade here? What is the common thing? 22. 22. Okay. 22 degrees. It is set at 22 degrees centigrade. 22 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. The temperature rises. ചൂട് കൂടുമ്പോൾ The thermostat don't go up. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നില്ല. It brings the temperature down. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അത് വീടിനകത്തെ ചൂടിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. Thermostat does not conform. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അനുരൂപപ്പെടുന്നില്ല. And in the winter the temperature goes down. എന്നാൽ ശീതകാലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ Thermostat brings it up. ചൂട് കുറയുമ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വീട്ടിലെ ചൂട് കൂടുകയാണ്. Listen, why does a thermostat change thing and thermometer cannot change thing? എന്തുകൊണ്ട് തെർമോമീറ്ററിന് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്നില്ല, തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ പറ്റും? Let me tell you this. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, Only a transformed mind can transform the world. അനുരൂപപ്പെടാതെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനസ്സിന് മാത്രമേ രൂപാന്തരത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. A conformed mind cannot transform the world. അനുരൂപപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അത് രൂപാന്തരം കൊണ്ടുവരുവാൻ പറ്റുകയില്ല. You and I were not saved to go to heaven. You and I were not saved to go to heaven. നീയും ഞാനും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. We will go to heaven. നമ്മൾ പോകും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്. That will happen. അത് ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കും. But why are you kept on this earth? എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? To bring heaven down to earth. കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Are you listening to me tonight, church? നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? You are not just saved to go to heaven. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. You are saved to bring heaven down to earth. സ്വർഗ്ഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ A രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. person who brings heaven down to earth സ്വർഗ്ഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി is a thermostat. വ്യക്തിയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. He does not conform to the world. അദ്ദേഹം അനുരൂപപ്പെടുന്നില്ല. He is creating an energy. അദ്ദേഹം അതേ ശക്തി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. He is creating a pattern. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. He is moving in an anointing. അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നീങ്ങുകയാണ്. She carries a glory. വ്യക്തി ഒരു ദൈവിക മഹത്വം She കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. carries a presence. ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. Nothing shakes her. ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ഉലത്തുന്നില്ല, മാറ്റിമറിക്കുന്നില്ല, ഉലച്ചു കളയുന്നില്ല. He is not slipping easily. ആ വ്യക്തി അതെ ഒന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നില്ല, തെന്നിപ്പോകുന്നില്ല, വീണ് പോകുന്നില്ല. You know, one of the toughest job in the church is to be a worship leader. സഭയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലിയാണ് ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. My older brother, for his honeymoon, he went to Hawaii. എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ, എന്റെ സഹോദരൻ ഹവായിൽ ഹണിമൂണിന് വേണ്ടി പോയി, മധുബുദ്ധിന് വേണ്ടി പോയി. On Sunday morning, they decided to go to a local church there. അവിടെയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി ഞായറാഴ്ച ദിവസം. The worship leader is doing his best to get the crowd excited. വർഷിപ്പ് ലീഡർ എല്ലാവരെയും അതെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ, എല്ലാവരെയും ആരാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Nobody is moving a hand or a leg. അദ്ദേഹം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആരും കയ്യോ കാലോ അനക്കുന്നില്ല. He got so frustrated. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അത് വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടി. Then he said like this. അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞു, If there is any newcomers in the church, ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഈ സഭയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we welcome you to our church. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Because in resurrection you will be the first one to be raised up. കാരണം പുനരുദ്ധാനം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും ആരംഭത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. You know, dead in Christ rise up first. So he's calling all his people dead. You know, that's what he was saying. Praise the Lord. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് അറിയുകയില്ല. കാരണം വചനം പറയുന്നു കർത്താവിൽ മരിച്ചവർ ആരംഭത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരിച്ചവരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. You know why some people come to the church and they are on fire?
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മതീയിൽ അവർ അകപ്പെടുകയാണ്, ആ ആത്മതീയിൽ നീങ്ങുകയാണ്. The worship leader might be off key. വർഷിപ്പ് ലീഡർ ഓഫ് കീ ആകാം. The drummer might be totally off the timing. ഡ്രമ്മർ അടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സമയം തെറ്റിപ്പോയി വന്നേക്കാം. But for this person it does not matter. എന്നാൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ സമയമോ അതിന്റെ ശബ്ദമോ ഒന്നും വിഷയമല്ല. He comes to the church on fire. അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് ആത്മതീയിൽ കടന്നു വരികയാണ്. And when they catch fire, അദ്ദേഹം തീ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ everybody else is catching fire because of them. ആത്മതീ അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് പടരുകയാണ്. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? They are thermostat. കാരണം അവർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. They did not come to move with the weather atmosphere of the church. ആ സഭയിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അനുരൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അവർ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. They didn't come to church to worship if the worship leader is doing good today. അവർ സഭയിലേക്ക് വന്നത് വർഷിപ്പ് ലീഡർ നന്നായി പാടിയാൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇന്ന് അന്തരീക്ഷം കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇന്ന് പാസ്റ്ററെ കൊള്ളായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷം നല്ലതായിരുന്നു. Problem is with your അന്തരീക്ഷം. പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷമാ പ്രശ്നം. The atmosphere in the church was good. സഭയിലെ അന്തരീക്ഷം നല്ലതായിരുന്നു. Fix your atmosphere. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. Don't become a thermometer. ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആയി മാറരുത്. Can I hear an amen? ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Can I hear a loud amen? ഉച്ചത്തിൽ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Don't become a thermometer. ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആയി നിങ്ങൾ മാറരുത്. Become a thermostat. നിങ്ങൾ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആയി മാറണം. You go to your workplace. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ Everybody's talking how bad the economy is. എല്ലാവരും പറയും അതെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ തകരാറിലാണെന്ന്. Oh, the wildfire has ruined everything. എല്ലാവരും പറയും കാട്ടുതീ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചെന്ന്. Oh, people are losing jobs. പലരും പറയും ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. The wicked guy is saying, I don't know how will I pay my home mortgage payment. ലോകപരമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുക എങ്ങനെ എന്റെ മോർഗേജ് വീടിന്റെ അതിന്റെ പണം അടയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You work with him. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. You are saying, I also don't know how will I pay the mortgage. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ പറയുക എനിക്ക് വരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. On Sunday you come to the church. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. And the pastor says, and the Lord shall supply all your needs according to his riches in glory. വാസ്തു പ്രസംഗിക്കുക എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ മഹത്വത്തിന് ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരുമെന്ന്. And your mortgage is not based on your job. God is your provider. He will provide. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പണം അടയ്ക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അനുസരിച്ചല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത്. And you're up again. Praise the Lord. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. Monday you go back to work. നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ജോലിക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. Man, economy is bad. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് പറയുന്നു എക്കോണമി വളരെ മോശമാണ്. Oh yeah, economy is bad. നിങ്ങളും ചേർന്ന് പറയാ ശരിയാ എക്കോണമി വളരെ മോശമാണ്. You know what are you? നിങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Thermometer. നിങ്ങൾ തെർമോമീറ്ററായി മാറുകയാണ്. Are you with me today, church? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? I think I'm preaching better than you're hearing me today. Praise the Lord. നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Are you listening to me today? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? When they talk about the economy, അവർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ you open your mouth and say, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാ തുറന്ന് പറയണം I'm a child of God. ഞാനൊരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്. I work on a different economy. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ചല്ല. My economy is not based on the pattern of the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിക്ക് I move according to heavenly pattern. ഞാൻ സ്വർഗീയമായ മാതൃകയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന Are വ്യക്തിയാണ്. you listening to me tonight, ഇന്ന് church? രാത്രി കേൾക്കുന്നോ എന്നെ? If you are a thermometer, നിങ്ങൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ you are conforming to the pattern of the നിങ്ങൾ ഈ world. ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But you should be a thermostat, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റായി മാറണം. transformed. രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക. Where? എവിടെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക? In your mind. നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആദ്യം രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം. Everybody say mind. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ മനസ്സിൽ. You see, it's all about that stinking thinking. ഈ നാണം കെട്ട ലജ്ജാവഹമായ ചിന്തയാണ് പ്രശ്നം. Hopeless thinking, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ചിന്ത, hopeless life. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതം. Godly thinking, ദൈവികമായ ചിന്തകൾ godly life. ദൈവികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. The choice is yours. നിങ്ങളേതാണ് ചോയ്സ്. You are thinking all the time. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Even when you're sleeping, your mind is busy. ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ ബിസിയായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I know we don't use too much of it, but it's something is working all the time. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If this mind is not conformed to the path transformed by the word of God, ഈ മനസ്സ് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ you will conform. ഈ ലോകത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾ അതേ അനുരൂപമാകും. See, why mind? എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സ്?
See, mind controls your action. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. Your mind should control your desire. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ, ചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കണം. Man, ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യന് his desires control his mind. അവന്റെ ചിന്തകൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. His mind is not controlling his desire. അവന്റെ മനസ്സ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. When desire controls mind, മോഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ you're in trouble. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലകപ്പെടുകയാണ്. But when your mind controls your desire, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ you're all right. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. You'll be fine. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. I was recently reading a book, ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. and this is what that writer said. ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. See, most of the people start thinking about sexual purity and start teaching about sexual purity when after reaching the age of purity of puberty, and then it is in youth camps and in youth meetings they start teaching about purity. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ നയിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും അതേ ആ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. Now people usually teach only in youth camps. ആളുകൾ അത് യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ, പ്രത്യേകാൽ സെക്ഷുവൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ. But this is what the writer said. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. The lessons of purity starts at the age of 2. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ 2-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. He said from the age 2, 2-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ you have to train the child. ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. Mind has power over desire. മനസ്സിന് മോഹത്തിന്റെ മീതെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുണ്ട്. Desire should not control mind. മോഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. The child comes in the evening. കുഞ്ഞ് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. Dinner is kept. അത്താഴം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Kid wants ice cream. അവന് ഐസ്ക്രീം വേണം ഇപ്പോ. Mama, I want ice cream. മമ്മി എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇപ്പം വേണം. Because he's crying for ice cream. അവൻ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടി കരയുന്നതിനാൽ, Because his desire is for ice cream. അവന്റെ മോഹം, അവന്റെ ആഗ്രഹം ഐസ്ക്രീമിനാകയാൽ, Because he's throwing a tantrum. അവൻ ഇപ്പോ എല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ Because he's throwing the fork and the spoon around and knife around. അവൻ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ യൂട്ടൻസിൽസും എറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിനാൽ, to keep him quiet, അവനെ അടക്കുവാൻ, അവനെ നിശബ്ദമാക്കുവാൻ you give him ice cream. അവന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുന്നു. What is he learning? എന്തുവാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Desire controls the mind. അവൻ പഠിക്കുകയാണ് അവന്റെ മോഹം അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങുന്നുവെന്ന്. iPad, I want iPad, give me iPad. ഐപാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ And you give the iPad. നിങ്ങൾ ഐപാഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു. What is happening there? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Desire is controlling the mind. മോഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. But you tell the child, എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയണം, ice cream is good. ഐസ്ക്രീം നല്ലതാ കുഞ്ഞെ, You can have some ice cream. കഴിക്കാം. But that is after you finishing the meal. എന്നാൽ അത് അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കാം. Based on how much you ate, കഴിച്ചതിനനുസരിച്ച് we will decide how much is good for you. ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എത്ര ഐസ്ക്രീം നീ കഴിക്കണമെന്ന്. What is happening? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? You're training the child. നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. Desire should not dominate your mind. മോഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കരുതെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. How many of you are with me tonight? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാകുന്നതിനോടൊപ്പമുണ്ട്? You know, most of us have spiritual ADHD. നമുക്ക് പലർക്കും ആത്മീകമായ ADHD ഉണ്ട്. We drift around so much. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തയിൽ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We want things, we want it now. നമുക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പം വേണം, ഇപ്പോ വേണം. God, now. ഇപ്പം ദൈവമേ ഇപ്പം. Now doesn't happen. ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ What's the use of serving God? എന്തിനു പിന്നെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം? Training should start in the childhood. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശീലനം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. How many of you are with me tonight? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? Hallelujah. 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 Let me tell you, delayed gratification is very important. വളരെ പ്രധാനമായതാണ്. പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ, പെട്ടെന്ന് മോഹ നിബന്ധതയിൽ എത്താതെ മാറി നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. See, we need to understand desire should not control mind. മോഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. But what should control the mind? പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം?
The Spirit of God. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. Everybody say the Holy Spirit. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Come on, shout loud. I need to hear you loud. Holy Spirit. എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Holy Spirit should control the mind. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. Many times when we talk about Holy Spirit controlling the mind, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ people think this is about reading Bible. അത് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന്. This is about teaching children Bible stories. അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൈബിൾ സ്റ്റോറി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്, കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. Reading the Bible is not the same as walking in the Spirit. വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതും ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. Reading the Bible and knowing Bible story and knowing all your doctrines does not mean you and I are walking in the Spirit. വേദപുസ്തകത്തിലെ കഥകളെല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ഡോക്ടറിൻ എല്ലാം നിയമങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നുവെന്നില്ല. Let me tell you something. ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണമേ, You cannot walk in the Spirit without reading the Word of God. നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കാതെ ആത്മാവിൽ നടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. But reading the Word of God does not mean you're walking in the Spirit. എന്നാൽ വചനം വായിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് വരികയില്ല. This evening, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ let me exhort us. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ. Let me challenge us. നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ. May our mind be transformed by walking in the Spirit of God. നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറട്ടെ. May the Spirit be our guide. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നയിക്കട്ടെ. May the Spirit be our counselor. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. May the Spirit be the Lord of our life. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ രാജാവായി കർത്താവായി മാറട്ടെ. When the Spirit controls the mind, ആത്മാവ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ your talking changes, നമ്മുടെ സംസാരം മാറി തുടങ്ങുകയാണ്. your thinking changes, ചിന്തകൾ മാറി your തുടങ്ങുകയാണ്. desire changes, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ your മോഹങ്ങൾ action മാറുകയാണ്. changes, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മാറി your തുടങ്ങുകയാണ്. priorities changes. നമ്മുടെ മുൻവിധികൾ മുൻ താല്പര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You see, when you have so much of God, you are not able to carry a lot of the world. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു വളരുമ്പോൾ ലോകത്തെ പിന്നീട് കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Are you with me today, ഇന്ന് രാത്രി church? എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Walking in the Spirit. ആത്മാവിൽ നടക്കുക. When you walk in the Spirit, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുമ്പോൾ when everyone talks about defeat, എല്ലാവരും പരാജയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ you speak about victory. നിങ്ങൾ പരാജയത്തെ പറ്റിയല്ല വിജയത്തെ പറ്റി പറയും. When everybody പ്രഖ്യാപിക്കും. talks about hopelessness, എല്ലാവരും നിരാശ സംസാരിക്കുമ്പോൾ you talk about hope. നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. When everybody talks about death, എല്ലാവരും മരണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ you talk about resurrection. നിങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. When everybody talks about how bad it is becoming, എല്ലാവരും എല്ലാം എങ്ങനെ മോശമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് you പറയുമ്പോൾ talk about how good God നിങ്ങൾ is. പറയും എന്റെ ദൈവം നല്ലവനാ. Let me tell you something. ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, Your boss might be the worst person on earth, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാകാം. but you are a child of God, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്. and you work in that place. നിങ്ങൾ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. That thing has to change. അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മീതെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കണം. How many of you are getting what I'm talking ഞാൻ tonight, പറയുന്നത് church? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You want a Pentecostal religion? നിങ്ങൾക്ക് പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം വേണോ? Get born again. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, Gets baptized. അങ്ങനെയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടു, Somehow manage to speak in tongues. എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് പഠിക്കുക. Come to church every Sunday. ഞായറാഴ്ച സഭയിലേക്ക് വാ. You got the religion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മതം കിട്ടി. Are you listening to me tonight, പറയുന്നത് church? മനസ്സിലാകുന്നോ? Religion is useless. മതം ഗുണമുള്ളതല്ല. Get into a relationship with God. ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വരിക. Get into a relationship with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരിക. Start walking in that Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുക. Start listening to the voice of the Spirit. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു തുടങ്ങുക. When you read the Word of God, വചനം വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ allow the Holy Spirit to talk to you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. When conviction comes, അങ്ങനെ അതേ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ when Holy Spirit puts a spotlight, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലേക്ക് അതേ ഒരു പ്രകാശനം തരുമ്പോൾ you become an overcomer and move ആ on. ദൈവിക പ്രകാശനത്താൽ നിങ്ങൾ വിജയികളായി മാറുകയാ. Are you with me tonight, church? ഇന്ന് രാത്രി എന്നോടൊപ്പമുണ്ടോ? There is no other choice. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, മറ്റൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. Either conform ഒന്നുകിൽ അനുരൂപപ്പെടുക or transform. അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുക. Something which the Holy Spirit is showing me. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുകയാ.
There are people sitting here ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലർ whom the Lord has called to transform the world. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. There is such powerful anointing and call on so many of you. നിങ്ങളുടെ മീതെ ഒരു അതിശക്തമായ അഭിഷേകം അതിന്റെ വിളി നിങ്ങളുടെ മീതെയുണ്ട്. Today, ഇന്ന് രാത്രി if you yield to transform, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരായി മാറുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ then your destiny will be released. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ മീതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു വിടുകയാണ്. You might be anointed. നിങ്ങളുടെ മീതെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരിക്കാം. You might be called. നിങ്ങളുടെ മീതെ വിളി ഉണ്ടായിരിക്കാം. You might be powerful. നിങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കാം. But as long as you keep conforming, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾ അനുരൂപപ്പെടുമ്പോൾ you are going to change nothing. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. You are going to go nowhere. നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകുന്നില്ല, എങ്ങും എത്തുന്നില്ല. The only thing you will be shaking is yourself. നിങ്ങൾ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പരാജയമായിട്ട് ഒന്നും നടക്കാത്തവരായി ജീവിക്കുകയാണ്. Is anybody listening to me ഇന്ന് tonight? രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Let me ask you a question. ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ചോദിക്കട്ടെ. Most of you are immigrants in this place tonight. ഈ സ്ഥലത്തെ കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും. Before you came to Edmonton, നിങ്ങൾ എഡ്മന്റണിൽ വരും മുമ്പ് 20 years before you came to Edmonton, 20 കൊല്ലം മുമ്പ് എഡ്മന്റണിൽ വരും മുമ്പ് 20 years before you came to Edmonton, 20 കൊല്ലം മുമ്പ് എഡ്മന്റണിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് did you even know there was a place called Edmonton? എഡ്മന്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Did you know there is some place called Edmonton on earth? എഡ്മന്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരും മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നോ? You started clicking for points. നിങ്ങൾ പോയിന്റിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാ. And then you found out, okay, in Edmonton you only need this much point, and you clicked. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എഡ്മന്റണിൽ അധികം പോയിന്റ് ആവശ്യമില്ല, ഇത്ര മതി. അങ്ങനെ എഡ്മന്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. Let me ask you, ചോദിക്കട്ടെ, why Edmonton? എന്തുകൊണ്ട് എഡ്മന്റൺ? It was your desire to come here. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത്. But there was a God above who was controlling your desire. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ദൈവം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു. You did not come here for revival. നിങ്ങൾ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ വന്നത്. You came here for a good life. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു നല്ല ജീവിതം, സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. But you don't realize one thing. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. There was a God in heaven ദൈവം, ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. who was controlling your desire. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. He sparked a desire inside you. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു. I need to get out of Kuwait. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു I പോകണം. need to get out of Dubai. ദുബായിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു I പോകണം. need to get out of South Africa. എനിക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു I പോകണം. need to get out of India. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം. The Lord was stirring you. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ആഗ്രഹത്തെ അത് And ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. you started moving forward. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി, Because if ചലിക്കുവാൻ the തുടങ്ങി. hand of God was not upon you, ദൈവത്തിന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മീതെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ tonight you will not be sitting നിങ്ങൾ ഇവിടെ here. എത്തുകയില്ലായിരുന്നു. Why did God stir you? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി? Let me tell you why. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ. For decades and centuries, മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 10 കണക്കിനും 100 കണക്കിനും വർഷങ്ങൾക്ക് missionaries from these Western nations were coming to India. അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തുടങ്ങി. And it is a faithfulness of God അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസ നിമിത്തം that now missionaries from India should come to this place. ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടോ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസതയാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിഷണറിമാർ വന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. I'm not talking about visiting pastors. ഇന്ന് രാത്രി അതെ സന്ദർശിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm talking about you. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റി You പറയുകയാണ്. are the missionary to Canada. കാനഡയിലേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മിഷണറിമാരാണ് നിങ്ങൾ. You are the missionary to Edmonton. എഡ്മന്റിലേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മിഷണറിമാരാണ് നിങ്ങൾ. You are the missionary to wherever you live tonight. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മിഷണറിമാരാണ് നിങ്ങൾ. You did not end up by accident. നിങ്ങളുടെ വന്നാൽ യാദൃശ്ചികവശാൽ വന്നവരല്ല. Holy Spirit brought you പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. to change and transform this ഈ community. സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. Is anybody with me tonight? ഇന്ന് രാത്രി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ Is നിങ്ങൾ? anybody with me tonight? നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നോ ഇന്ന് Oh, രാത്രിയിൽ? I feel the heartache of the Spirit in me tonight. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയവേദനയെ ഞാൻ I തിരിച്ചറിയുകയാണ്. feel such a pain inside of me tonight. എന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു വേദന ഇന്ന് രാത്രി My ജനിക്കുകയാണ്. heart is broken here ഇന്ന് tonight. രാത്രി എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാണ്. God loves
Canada. ദൈവം കാനഡയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. God loves Edmonton. ദൈവം എഡ്മണ്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And because of his love to Canada, ദൈവത്തിന്റെ കാനഡയുടെ മീതെയുള്ള സ്നേഹം because നിമിത്തം, of his love to Edmonton, എഡ്മണ്ടന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിമിത്തം he brought you to this അവൻ place. നിങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Rikamando ralada hafta ragada hasta ragade hafta raidal bauda ralada hasta ragade hamda raidal bauda ralada hasta ragade hafta raidal bauda ralada hasta ragade rimando ralada hasta rere. Yes, hallelujah. 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 How long will we keep conforming to the pattern of the world? എത്ര നാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അനുരൂപപ്പെടും? When will we wake up? എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും? When will we see our call? എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും? When will we discern our purpose? എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മീതെയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയെ നിങ്ങൾ When will we തിരിച്ചറിയും? step into our destiny? എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മീതെയുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലും? Somebody needs to transform ഇന്ന് here. രാത്രി ചിലർ രൂപാന്തരപ്പെടണം. Somebody needs to change ഇന്ന് here. രാത്രി ചിലരുടെ മീതെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം. Let me tell you this. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, There are a lot of sick people in this community. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. The power to heal them is inside you. എന്നാൽ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം There are a lot പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. of broken homes in this community. ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. The power to bring restoration is inside you. എന്നാൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ മീതെ ദൈവം There are പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. so many lost people in this community. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജനം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. The power to bring restoration to them is in you. അവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ മീതെ ദൈവം But പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. somebody needs to transform. എന്നാൽ അതേ അനുരൂപമാകാതെ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ചിലർ തയ്യാറാകണം. How many will say, Lord, I don't want to conform? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ എനിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടണം, Lord, I don't want to conform. എനിക്ക് അനുരൂപമാകേണ്ട കർത്താവേ എന്ന് പറയുവാൻ എത്ര പേര് I want to തയ്യാറാണ്? be transformed. എനിക്ക് അനുരൂപമാകേണ്ട, എനിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടണം എത്ര പേര് പറയും? I don't respect your Pentecostal religion. ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് മതത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. Your religion is useless. മതം അത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ്. Do you want to carry the dynamic power of the Holy എന്നാൽ Spirit? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയെ Do വഹിക്കുവാൻ you want എത്ര പേർ to തയ്യാറാകുന്നു? carry that power and presence of God? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു? Do you want to be transformed? നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ Do you തയ്യാറാകുന്നു? want your mind to be transformed by the power of the Spirit? ദൈവ ശക്തിയാൽ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുവോ? And I want you to rise up with me now. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ്. Only those who want to be used by God. ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി Only those who എഴുന്നേറ്റ്. are saying, Lord, I want to transform. ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാണ്ട് ഹോളിഗോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടണം. Only they need to stand up. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ്. Those who are standing up, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ I want you to come forward. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ഞാൻ All those who are standing, I want you to close your eyes. എല്ലാം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. Lift your holy hands to നിങ്ങളുടെ heaven. കരങ്ങളെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് Start ഉയർത്തിക്കാട്ടെ. talking to Jesus. യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചാട്ടെ. Lord, I am your child. പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ പൈതലാ. I am a world changer. ഞാൻ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ I am വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ. called to transform. ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടയാളാണ്. First, I want you to thank God for bringing you to Canada. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ എന്നെ കാനഡയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി. We did not deserve this privilege. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മൾ അർഹിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു. We did not deserve to come to such a beautiful country. ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നാം We അർഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. did not deserve beautiful homes and wonderful jobs in this awesome നാം country. പാർക്കുന്ന നല്ല ഭവനവും ചെയ്യുന്ന നല്ല ജോലിയും ലഭിക്കുവാൻ നാം അർഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. We did not deserve those beautiful cars we drive tonight. ഓടിക്കുന്ന നല്ല കാറുകൾ ലഭിക്കുവാൻ നാം അർഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. This is the grace of God. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ. So lift your hands and say, thank you, ഇന്ന് Jesus. രാത്രി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് പറഞ്ഞാണ് നന്ദി Come on, കർത്താവേ. thank God for Canada. ഇന്ന് രാത്രി കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Do not curse Canada. കാനഡയെ ശപിക്കരുത്. Do not criticize Canada. കാനഡയെ വിമർശിക്കരുത്. Do not pass judgment on Canada. കാനഡയുടെ മീതെ നിങ്ങളുടേതായ വിമർശന മനോഭാവങ്ങൾ ചിന്തകൾ ഉയർത്തിവിടരുത്. Open your mouth and bless ഇന്ന് Canada. രാത്രി കാനഡയെ അനുഗ്രഹിച്ച് സംസാരിക്കേ. Give thanks to the Lord now. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ, നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Lord, we thank you for Canada. കർത്താവേ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദി. Thank you for bringing us to Canada. കർത്താവേ കാനഡയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി. Thank you for guiding us to this place. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിച്ചതിന് നന്ദി. Thank you for the jobs. കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ജോലിക്കായി സ്തോത്രം. Thank you for the homes. കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭവനത്തിനായി സ്തോത്രം. Thank you for the cars. ഞങ്ങളുടെ കാറുകൾക്ക് സ്തോത്രം. Thank you for the prosperity. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം.
Thank you for the blessings. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ സമ്പത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി Thank you സ്തോത്രം. for the goodness of God. നിന്റെ നന്മകൾക്ക് സ്തോത്രം. Come on, start thanking God all over this place. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ, Thank you, സംസാരിച്ചാട്ടെ. Jesus. Thank you, Jesus. I'm a missionary to Canada. ഞാൻ കാനഡയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മിഷണറിയാണ്. I see something in my spirit. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ചിലത് കാണുകയാണ്. The Holy Spirit is stirring lives in this place. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The Holy Spirit is rising up some lives. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിതങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു A തുടങ്ങുകയാണ്. new vision is being released here tonight. ഇന്ന് രാത്രി പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ദൈവം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. A new call is being placed on your life. പുത്തൻ വിളി നിങ്ങളുടെ മീതെ ദൈവം പകരുകയാണ്. A new purpose is being ഒരു released. പുതിയ ദൈവിക പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ മീതെ ദൈവം A new അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. destiny is being released. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക ചിന്തകൾ, ദൈവിക താല്പര്യങ്ങൾ, ഭാവി അതെ അവൻ തരികയാണ് ഇന്ന് So രാത്രി. speak to God, Lord, I'm a missionary to Canada. ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് വാ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ ഞാൻ കാനഡയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മിഷണറിയാണ്. Lord, I'm a nurse, കർത്താവേ ഞാനൊരു നേഴ്സാണ്, but I'm also a missionary. ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. Lord, I work in Walmart, ഞാൻ വാൾമാർട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു, but I'm also a missionary. എങ്കിലും ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. I'm an engineer, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ്, but I'm also a missionary. എന്നാൽ എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെ മിഷണറിയാണ് I ഞാൻ. work in the petrol field, ഞാൻ പെട്രോൾ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, but I'm a missionary. എന്നാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. Come on, speak with your mouth. Speak with your mouth. I'm a missionary. ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. I'm a missionary. ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. Say, my wife is a missionary. എന്റെ ഭാര്യ ഒരു മിഷണറിയാണ്. My husband is a എന്റെ missionary. ഭർത്താവ് ഒരു മിഷണറിയാണ്. My son is a missionary. എന്റെ പൈതലിന് ആൺ തലമുറ My മിഷണറിയാണ്. daughter is a missionary. എന്റെ പെൺ തലമുറ മിഷണറിയാണ്. Come on. Come on, in the Declare. night. Yes. Declare. Oh. Let the word come forth. Let the word come forth from your mouth. Let the word come forth. Oh, let the power of the Lord. Let it ignite. Let it ignite a new vision. Let it ignite a new burden. കത്തട്ടെ ആത്മശക്തി ഇന്ന് രാത്രി കത്തട്ടെ. ഒരു പുതിയ ആത്മീയ ഭാരം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മീതെ വരട്ടെ. A new burden for Canada. കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആത്മഭാരം. A new burden for Edmonton. എഡ്മണ്ടന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആത്മഭാരം. A new burden for your office. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ A ആത്മഭാരം. new burden for your factory. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ മീതെ ഒരു പുതിയ A ആത്മഭാരം. new burden for your നിങ്ങളുടെ business. ബിസിനസിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആത്മഭാരം. In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I release ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ a new അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. burden. ഒരു പുതിയ ആത്മഭാരം A new അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. burden. ഒരു പുതിയ ആത്മഭാരം Receive it in Jesus' ഇന്ന് രാത്രി name. പ്രാപിച്ചോ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. ശേഖേദനെ Hallelujah. 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 Some of you are saying to the Lord right now, ഇന്ന് രാത്രി ചില ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, God, I am so unfit. കർത്താവേ ഞാൻ അതിന് കൊള്ളാത്തവനാണ്. I cannot do this, God. എനിക്കിത് ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ല. You who is saying that, ഇന്ന് രാത്രി അത് പറയുന്ന വ്യക്തി, you are the most fit person to do this. അതാരാണെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് പറയുക, നിങ്ങളെ കൊള്ളാവുന്നവനായി ഞാൻ കണക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. You are the most fit person to do this. നിങ്ങൾ ഈ വേല ചെയ്യുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ്. This is not your power. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയല്ല. This is not your ability. ഇത് നിങ്ങളുടെ കഴിവല്ല. This is not your wisdom. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമല്ല. It is the anointing of the Holy ഇത് Spirit. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ It is അഭിഷേകമാണ്. the anointing of the Holy ഇത് Spirit. അഭിഷേകമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ The അഭിഷേകമാണ്. Lord does not say no to anybody. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ആരോടും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയില്ല. When it comes to anointing, അഭിഷേകവുമായി He does ബന്ധപ്പെട്ട് not say no to anyone tonight. ആരോടും അഭിഷേകം തരില്ലെന്ന് അവൻ പറയുകയില്ല. Ask and it shall be given unto you. ചോദിച്ചോ എന്നാൽ ലഭിക്കോ. Seek and you shall find. അന്വേഷിച്ചോ കണ്ടെത്തും. Knock and you shall receive in abundance. മുട്ടിയാൽ തുറക്കപ്പെടും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So I want you to pray, Lord, give me souls now. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, കർത്താവേ എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ തരിക. Come on, all over this place. Lord, give me souls. Give me souls. Give me souls, oh God. ആത്മാവിനെ തരിക. Lord, ആത്മാക്കളെ give തരിക. me souls. ആത്മാക്കളെ തരിക I കർത്താവേ. want souls. എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ വേണം Not കർത്താവേ. just in India. ഹല്ലേലൂയ. Not just in India. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, Not just in Africa. ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, Not just in Pakistan. പാകിസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല, Not just in Nepal. നേപ്പാളിൽ മാത്രമല്ല, But souls in Edmonton. എനിക്ക് എഡ്മണ്ടനിൽ ആത്മാക്കളെ വേണം. Souls in Canada. എനിക്ക് കാനഡയിൽ ആത്മാക്കളെ വേണം. Souls in the place where you live. ഞാൻ
ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ വേണം. Souls in the place where I work. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ വേണം. Come on, ask now. Open your mouth and ask now. പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Lord, give me souls. ചോദിച്ചോ Give me ആത്മാക്കളെ വേണം. souls. ആത്മാക്കളെ വേണം. ആത്മാക്കളെ തരിക. Some of you are pressing. ചിലര് അത് കയറി ചെല്ലുകയാ. Some of you are really making a demand on heaven tonight. ചിലര് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഒരു ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കുകയാ. And the Holy Spirit is being released in His glory and power onto you tonight. കയറി ചെല്ലുന്നവരുടെ മീതെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി അത് ദൈവം അഴിച്ചുവിടുകയാ. Your life is changing. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി തുടങ്ങുകയാ. Your life is transforming. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയാ. The glory of God is upon you ദൈവത്തിന്റെ tonight. മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മീതെയുണ്ട്. You are a soul winner. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തിയാ. This I prophesy over you in the name of Jesus. ഇന്ന് രാത്രി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീതെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. The quality of your English does not matter. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വൈദഗ്ധ്യം അതിന് വിഷയമല്ല. Your Bible knowledge does not matter. വേദപുസ്തക അറിവ് അതിന് വിഷയമല്ല. Your theology does not matter. നിങ്ങളുടെ വേദ പാണ്ഡിത്യം അതിന് ആവശ്യമില്ല. Your talent does not matter. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകൾ അതിന് In ആവശ്യമില്ല. the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ receive the anointing right ഇന്ന് now. രാത്രി ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ചോ. Receive in Jesus' യേശുവിൻ name. നാമത്തിൽ പ്രാപിച്ചോ. Let the glory of God fall on these lives of God. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി ഇവരുടെ മീതെ വീണ്ടും പിതാവേ. May they become soul winners in Jesus' name. ഇവർ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായി മാറട്ടെ. Rikamando ragada hapta ragade, hasta rei the la the hapta ragadi, hum the ragada la the hasta ragade. Oh, let the power of God, 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 let the power of God to be a soul winner. Let it be released. Jesus. Jesus. I want you to talk to God and say, God, transform my mind. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കർത്താവേ എന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Come on, say, God, transform my ഇന്ന് mind. രാത്രി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സിനെ I രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. don't want this stinking thinking. എനിക്ക് ഈ നാണം കെട്ട ലജ്ജാവഹമായ ചിന്ത ആവശ്യമില്ല. I don't want the pattern of the world. ഇനിമേൽ എനിക്ക് ലോകത്തിന്റെ മാതൃക ആവശ്യമില്ല. Lord, I want a change in my mind. കർത്താവേ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. I want a transformation. എനിക്കൊരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമുണ്ട്. I want to walk in the Spirit. എനിക്ക് ആത്മാവിൽ നടക്കണം. If that is you, അത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ put your right hand on your heart ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കരം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മീതെ വെച്ചാട്ടെ. and lift your left hand to heaven. നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കൈ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടെ. And now start talking to God. അതേ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. Lord, transform my mind. ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സിനെ Lord, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. transform my mind. എന്റെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Something very powerful is happening in this house today. ശക്തിയേറി ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാ. Something very powerful is taking place in this room. ശക്തിയേറി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. Lord, transform my mind. എന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റണമേ. Father, enough of conforming. കർത്താവേ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുരൂപപ്പെട്ടു. I don't want to conform with the world. അത് മതി കർത്താവ്. എനിക്ക് ഇനി ലോകപ്രകാരം I അനുരൂപപ്പെടണ്ട. don't want the pattern of the എനിക്ക് ഈ world. ലോകത്തിന്റെ മാതൃക വേണ്ട കർത്താവേ. I don't want to hate. എനിക്ക് ദേഷ്യം ആവശ്യമില്ല. I don't want to be jealous. എനിക്ക് വെറുപ്പും അസൂയയും I ആവശ്യമില്ല. don't want to be bitter. എനിക്ക് കയ്പ് ആവശ്യമില്ല. I don't want to be suspicious. എനിക്ക് എപ്പോഴും അതേ സംശയ ദൃഷ്ടി ആവശ്യമില്ല. I don't want to be angry. എനിക്ക് ദേഷ്യം ആവശ്യമില്ല. I don't want to be filthy thinking. എനിക്ക് ഈ നാണം കെട്ട ലജ്ജാവഹമായ ചിന്ത ആവശ്യമില്ല. I want to be transformed. ഓ കർത്താവേ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Come on, talk to Jesus now. ഓ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Talk to Jesus now. രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Talk to Jesus now. രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. Talk to Jesus now. യേശുവേ. Holy Spirit. സംസാരിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Let your power fall on your children, O God. നിന്റെ ശക്തി നിന്റെ പൈതങ്ങളുടെ മേൽ വരണമേ. That the desire for sinful thing be removed. ഓ ലോകത്തിന്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള അതേ മോഹങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. That the desire will be for godliness. കർത്താവേ ദൈവികത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകൾ. That they will train their mind. അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർ പരിശീലിപ്പിക്കും കർത്താവേ. That they will train their mind അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർ പരിശീലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും കർത്താവേ. by the power of the Holy Spirit പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ for a transformation. ഒരു വലിയ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി Let that grace be released onto their lives ഇന്ന് രാത്രി കൃപ ഇവരുടെ മീതെ പകരപ്പെടണമേ. right now. ഇപ്പോൾ തന്നെ In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I rebuke ഞാൻ all ശാസിക്കുകയാണ്. the bondage of anger, കോപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തെ
In the name of Jesus, യേശുവിൻ I നാമത്തിൽ rebuke the bondage of suspicion. സംശയദൃഷ്ടിയുടെ ബന്ധനത്തെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയാണ്. In the name of Jesus, യേശുവിൻ I നാമത്തിൽ rebuke the bondage of pornography. പോണോഗ്രഫിയുടെ ബന്ധനത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I rebuke the bondage of jealousy and pride. അസൂയയുടെയും അതേ ഉന്നത മനോഭാവത്തിന്റെയും ചിന്തയെ ഞാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ let the transforming work of the Holy Spirit manifest in the lives of God. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി അവരുടെ മീതെ ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടണമേ. Thank you, Father. പിതാവേ നന്ദി. Thank you, Father. പിതാവേ നന്ദി. Come on, everybody, lift your holy hands to heaven. എല്ലാവരുടെയും കരങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് I want you to start worshiping God here. ഓ ദൈവത്തെ Come on, ആരാധിച്ചാട്ടെ. come on, come on. Say thank you, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ Jesus. മഹത്വപ്പെടുത്തി ആരാധിച്ചാട്ടെ. Thank you, Lord. ആരാധിച്ചാട്ടെ. We thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ. We thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. 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 We give you glory ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം തരുന്നു. in Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ആരാധന 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 ആരാധിക്കാം. ഓ ആരാധന 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 തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ ആരാധന ജന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തി പാടിയട്ടെ ആരാധന യേശുവിന് ആരാധന ഓ ആരാധന 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 അങ്ങെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ അങ്ങെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ യേശുവിന് ആരാധന ഓ ആരാധന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തി ശബ്ദം പാടിയട്ടെ